Good morning, dear students. So, in the last class, we were discussing about the life processes. We know that the living being is having four important life processes. That is, first one is nutrition, second one is respiration, and the third one is transportation, and the fourth one is excretion. So in this lesson, we are going to study all four life process, and we were already studied about the nutrition. That is nutrition in plants and nutrition in animals. So in this class, we are going to learn about respiration, respiration in plants as well as respiration in animals. So nutrition, you know that nutrition means uh, it's an intaking of food. You know that every living organism is uh, require food for food to alive. ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. It uses food is used to get the energy. Food is used to get the energy, but how food converted into energy. So nutrition is one of the life process, that is just the process of intaking of food and converting it into simple food. That means glucose, in the form of glucose. Nutrition means any food what you are taking into the body, it should be converted into glucose. The process is called nutrition. That means it takes many processes are there for different organisms. That one we were already studied. But those that simple food, that glucose should be converted into energy. That glucose, if we want to use that food, means it should be converted into energy. How it is converted into energy, by what process it converts into energy, that is the important thing for us now. That is by the process of respiration. As I said, respiration means it's a process of conversion of food into or glucose into energy. That means commonly you all thought that respiration means it's a just intaking of oxygen and releasing of carbon dioxide, but it is not like that. It is not a simple process like intaking oxygen and releasing carbon dioxide. It is called as breathing. That is called breathing, just intaking oxygen, releasing carbon dioxide. But respiration is not the simple process like breathing. It is a complex process of releasing energy. It's a The definition for respiration is a energy releasing process by using oxygen. That oxygen break down the glucose into energy and releases carbon dioxide as the byproduct. So that is respiration. So in this class, we are going to learn detail about respiration. So as I said, respiration is the process by which food burn in the cell of the body with the help of oxygen to release the energy. So ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's why we are taking in oxygen. So energy released during respiration is used to make ATP molecule. So ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಟಿ ಪಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಏನಿದು ಎ ಟಿ ಪಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಎ ಟಿ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್
ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿದು ಸರ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಜೋಳ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜೋಳ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ನಮ್ಗೆ ಜೋಳನ ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಜೋಳನೂ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಜೋಳ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ? ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇಯ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮನಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮೇಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಆ ಮನಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕರೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ? ನಾವು ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ವಿ, ಜೋಳದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜೋಳ ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಮನಿ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಜೋಳ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗಲೇ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಎ ಟಿ ಪಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫುಡ್ಡಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಎ ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು, ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಸಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಪಿನೇ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಎ ಡಿ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎ ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ. ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ 2 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರೋದು, ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. So it's a ADP is a usable form of energy. ATP is a stored form of energy. Very simple. ADP is a usable form of energy. ATP is stored form of energy. I think you are understanding. So coming to the types of respiration. You know the respiration is a energy releasing process. So in that, oxygen is used to break down the glucose into energy.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏನಿದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಪೈರುವೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಏನಿದು ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ವಿತ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. So this is the cell. So ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಯು ನೋ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈಜೆಷನ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ವಿಲ್ಲೈಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ಲೈಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಗೂ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ C6H12O6. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೈರುವೇಟ್. So it converts into pyruvate. ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೈರುವೇಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ
ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿರಿ ಸೆಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದೇ ಪೈರುವೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಸೇಮ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫುಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳು ಈಗ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಲು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು oxygen in the presence of glucose converted into pyruvate in the presence of oxygen in the cytoplasma, and then in the presence of oxygen in mitochondria it converts into energy, carbon dioxide and water as the byproduct. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಕೂಡ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ಲೈಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬರೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಸಿರಾಡೋದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ನಿಲ್ಸಲ್ವ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವ, ಹಾಗೆಯೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ದಟ್ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹುಣಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಮಲಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೆವ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ glucose converts into pyruvate in the presence of oxygen in cytoplasma, and pyruvate again converts into energy, carbon dioxide, water in mitochondria in the presence of oxygen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ವಾಟರ್. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಅದಾದಮೇಲೆ expand ADP and ATP. Expand ADP and ATP ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಡಿನೋಸೈನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ ಥರ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. And the fourth question is, what is aerobic respiration? What is aerobic respiration? And write the equation for aerobic respiration. Write the equation for aerobic respiration. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ types of respiration in that, two types of respiration in that aerobic respiration we were discussed. I think you are understood my lesson. So if you are having any questions, you can ask in the group. So in the next class we will discuss about anaerobic respiration. It's little bit different from aerobic respiration. That one we will discuss in the next class about anaerobic respiration. Thank you all.